What's up everyone, this is Bisbro here. It's quite a sunny day, right? So let's start with Gug. So today I'm here with a different motorbike, a kind of a game changer motorbike in the Nepalese market with lot of features. Believe me guys, it will be a game changer motorbike in coming days. Let's go with the new Apache TVS. Now it's time to ride this beast on the road of Kathmandu and we'll figure it out. Is it worth it or not? For a walk, got my armor gear. Sharpen your sword cause the time is near. Gotta do it big like Bon Iver. I'm a rock star on a chandelier. Off the walls, yeah, I'm about to go crazy. For the beast, anybody that can tame me. What a thrill, always seems to amaze me. And the forest is a youth and a raven. Chasing non-stop till the break of dawn. Shirts coming around, probably best to run. Fire in my eyes, can't catch me now. I'm young and numb, trying to have some fun. Don't judge me, you only live once. Homies in the back, so we gotta live it up. Party in the leg, everybody got it now, got it now, got it now, got it now, got it now. Run wild, I'm on a mission that I won't stop. No destination, but it's worth a shot. You gotta let me go. You gotta let me go. You gotta let me go. Run wild. I'm on a mission and I won't stop. RTR Apache 160 is refined and one of the good competitive motorbike in 160 segment. With a 5-speed gearbox, it comes with a both electric and kickstart. As this racing DNA is one of the impressive performer in 160 segment. That's a hell, we go pound for pound. Take them out downtown, flood the town. Cops coming, get it down, down, down. Get up. Can't catch me. Which produced the sufficient torque of 14.8 Nm at 6,500 RPM. As it consists of 4 ball per cylinder, the name is 164V. So please do not be confused with the term 4V. You will get 130/70 tubeless at the rear and 90/90 at the front. Brakes do pretty well with the 270mm pedal discs and 200mm at the rear. In the road of KDM, AHO system and the daytime running light are the unique styling offered by TVS. Definitely guys, this bike look like a 204V of the Apache and it have shared a lot of segment, a lot of features and lot of looks carried away from its sibling 204V. And the new feature I'll just show you guys. This is the new feature over here. You can see there is a guard over here for a telescopic suspension as well, and it's very new for this segment, and I think this bike will definitely make a change and a dent in the coming market. So now it's time to share some of my experience regarding this motorbike, and personally it's very riding posture it's not too much sporty, not too much upright, so a bit upright it's a bit upright kind of body posture. Tank पनि ठुलो छ तर 12 लिटर मात्रै हो अत्तेरी, तर लास्ट चलाउनलाई दामी छ हैन। तर अब स्लिपर क्लच चाहिँ होइन, किनभने 200 भेरिएन्ट्समा चाहिँ स्लिपर क्लच छ हैन। यसमा चाहिँ स्लिपर क्लच नभए पनि पुल गर्न चाहिँ लास्ट सजिलो हुन्छ, चलाउन पनि मजा आएको बाइक चाहिँ कम्फर्टेबल छ हैन। मैले चलाइरहेको छु, इट्स बिन लाइक 2 डेज म चलाइछु बाइक। मैले आफ्नै बाइक छोडेर चलाइरहेको छु भनेपछि बुझिहाल्नु, इट्स भेरी कम्फर्टेबल क्या। लास्ट लाइट बडी हैन, रमाइलो हुन्छ।
तर वेट चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो भने सेगमेन्ट वाइजमा त यो अलिकति हेभियर साइडमै छ अलिकति, तर त्यसले गर्दाखेरि पिकअपहरू त्यस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन होइन। तर what the hell is this here? It's kind of a full stop for me to speak, but it's okay. So त्यही हो यो बाइकमा होइन। सो यो बाइकमा त्यस्तो भाइब्रेसनको इस्युहरू पनि छैन होइन। सो राइडिङ पोस्चरको कुरा पनि मैले गरिहालेँ। मेन कुरा यसको ट्याङ्कको हुन्छ नि सेप नै यस्तो दामी तरिकाले बनाइदिएछ कि यु क्यान इजिली टक इन योर लेग होइन, यस्तो निहरू छ नि जुन, अनि सो त्यो चाहिँ मजाले नै खुट्टालाई टक्कर च्यापेर चाहिँ जान सकिन्छ होइन। इट्स भेरी भेरी कम्फोर्टेबल फर द्याट। सिट पनि राम्रै लागेको छ मैले चलाउँदाखेरि अहिलेसम्म होइन। अब मेनी पिपल आर अल्सो सेइङ द्याट यु क्यान जज अ बाइक होइन। अब एक्ज्याक्टली हुन्छ नि एकछिन चलाएर जज गर्न मिल्दैन भन्छ, बट फर द्याट रिजन ओन्ली आई आस्क्ड TVS टु गिभ मी दिस मोटर बाइक फर लाइक 2 to 3 days। अनि मैले चाहिँ सबै काइन्ड अफ कन्डिसनमा यो बाइक चलाइसकेको छु अनि इट्स भेरी गुड। सो हुन्छ नि अब ह्यान्डलिङकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यति साह्रो गाह्रो हुने त्यस्तो छैन, अल्दो इट्स अ न्यू मोटर बाइक। सो अभियस रिजन छ, कोन बेरिङहरू सबै फ्रेस छ होइन। त्यही पनि त आफूलाई एउटा अन्दाज भइहाल्छ। आई बिन लाइक डुइङ अ मोटर ब्लगिङ फर मोर देन 2 years होइन। एन्ड आई हेभ हुन्छ नि धेरैवटा बाइक कुदाइसकेको छु मैले। यसो त्यो एक्चुली बस्ने बित्तिकै फिल हुन्छ, तर आई क्यान्ट जज अ बाइक डाइरेक्टली, किनभने लङ लास्टिङ ओनरसिपहरू भनेको छुट्टै कुरा हो क्या फेरि होइन। तर नेपालको कन्डिसनमा सस्पेन्सन वाइजहरूदेखि लिएर सबै नै मलाई कम्फोर्टेबल लागेको छ। ओभरअल प्याकेज भन्नु पर्ला होइन फर दिस काइन्ड अफ सिचुएसन। अब सर्ट सिटी राइडहरूको लागि त बेस्ट नै हो, तर हाइवे राइडमा पनि यामाहा FGहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि मजाले नै अगाडि जित्छ क्या, किनभने इट्स 160 cc को मोटर बाइक नि होइन। त्यो भएपछि जिक्सर 155 को, सो CC वाइज पनि हाई नै छ। सो 150 सेगमेन्टको भन्दा नि यसलाई 160 सेगमेन्टको भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला क्या। सो इट्स भेरी फन राइडिङ मोटर बाइक है। धेरै हुन्छ नि कम्पेयरै गर्दाखेरि पनि धेरै कुरामा यो अगाडि छ, अल्दो इट्स अ 5 स्पिड गियर बक्स है। तर हुन्छ नि अब स्पिडोमिटरहरू पनि एकदमै हुन्छ नि इट्स इजिली भिजिबल भन्नु पर्ला, यसलाई हेर्दाखेरि पनि दामी छ। अल्दो इट्स अ अन टेस्ट मोटर बाइक, सो मिटर अन गरेको छैन होइन। सो लेट्स राइड एन्ड हुन्छ नि फन छ, रमाइलो छ, कुदाइरहेको छु म होइन। इट्स भेरी गुड। ब्रेकिङहरू पनि ठिक छ। अनि एउटा कुरा त के भयो भन्दाखेरि यसको मैले अरू फर्दर मान्छेहरूको ब्लगहरू पनि इन्डियन ब्लगहरूको बारेमा पनि हेरेको थिएँ, नट अ भिजुअल ब्लग, इट वाज लाइक रिटन ब्लग है। त्यसमा उनीहरूले मेन्सन के गरेको छ भने पहाडीको टायरमा कहिलेकाहीँ अलिक स्लिपरी हुन्छ रेनी सिजनमा भनेर भनेको छ होइन। सो मैले चाहिँ त्यो फेस गरिसकेको छैन, बट आई थिङ्क अब यदि तपाईँले धेरै युज गर्नुभयो भने यु विल डेफिनेटली फिल इट है। सो होपफुली अहिलेसम्म त ठिकै छ। 2-3वटा खाल्डोहरू भन्नु मतलब यस्तो खाल्डोहरूमा पनि यसो याद गरेको थिएँ, स्पिडहरूमा अलिकति काइन्ड अफ दिस काइन्ड अफ रोड मैले भनिहालेँ 2 days चलाइरहेको छु भनेपछि त अभियसली मैले सबै खालको रोडहरूमा चलाइसकेको छु। सो आइम बिट कन्फिडेन्स अबाउट दिस मोटर बाइक। एन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ डिट्टो फेरि 200 छ, मान्छेहरू लास्ट झुकिन्छ। सो तर यसको चेनको जुन मोटाइ छ होइन, इट्स बिट स्मलर देन 200। सो एफजीहरू भन्दा अब कम्पेरिटिभली अब सेगमेन्ट वाइज इट्स अ बिट कम्पिटिटर फर द्याट होइन। अब हेड टु हेड नेक टु नेक भन्छ नि त्यस्तो खालको कम्पेरिजन भइसकेको छैन, तर स्पेसिफिकेसन वाइज इट्स भेरी मच क्लियर द्याट इट्स विनिङ इन दिस सेगमेन्ट्स अफ 160। सो डिस्क्रिप्सन अझै पनि यदि तपाईँहरूलाई अझै बढी थाहा पाउनु छ भने यसको स्पेसिफिकेसन बारेमा अझै बढी थाहा पाउनु मन छ भने डु चेक आउट द डिस्क्रिप्सन बक्स बिलो, यसको बाद धेरै कुराहरू भनेको छ। सो अर्को एउटा यसको हेभियर पोइन्टको उहाँ एउटा एडभान्टेज के देखेँ भन्दाखेरि सर हिँड्दाखेरि बाइक हल्लिँदैन क्या। सो आई थिङ्क द्याट्स द मेन पोइन्ट अफ इन्क्रिजिङ द वेट अफ 160 होइन। त्यो हुँदाखेरि पनि वेटको हो, वेट एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन। आई विल राइट सम ओभर हियर, यता स्क्रिनमा छ होला हेर्नु। त्यो पनि अझै तपाईँलाई डिटेल स्पेसिफिकेसनहरूको बारेमा थाहा पाउनु मन छ भने डु चेक आउट द डिस्क्रिप्सन बक्स बिलो, आई टोल्ड एज बिफोर। सो लेट्स राइड एन्ड ह्याभ फन। अब बवाल गर्नुपर्छ, लेट्स डु। एन्ड आई थिङ्क आई विल गेट इन द ट्रबल फर ट्राफिक बिकज आई डोन्ट ह्याभ एनी ब्लू बुक अफ दिस मोटर बाइक, तर केही छैन, राम भरोसे। ओके देन गाइज, इट्स भेरी भेरी गुड मसिन राइट चाहिँ फलो रुल्स एन्ड एज अलवेज अब नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि आउँदैछ ब्याक टु ब्याक। सो स्टे ट्युन विथ द ग्राउन्ड क्लियरेन्स अल्सो इट इज हुन्छ नि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ हाई छ यसको जिक्सरहरूभन्दा। इट्स 180 mm वेयर एज सुजुकी जिक्सरहरूको चाहिँ 165 mm छ होइन। सो ग्राउन्ड क्लियरेन्समा अलि हाई छ भनेपछि सानसानो खाल्डोहरूमा खासै फरक पर्दैन हामीलाई है। सो अल टुगेदर प्याकेज मोटर बाइक इफ यु वान्ट टु कम्पेयर हुन्छ नि डाइरेक्टली कम्पेयर गर्दाखेरि पनि यो सेगमेन्टमा राम्रै नै
देखेँ क्या मैले हुन्छ नि. So that's it. Devour odds around. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.